वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज चलते हैं 37 नंबर वार्ड में। सीनियर श्रोमणी अकाली दल के जुआरू नौजवान गुरप्रीत सिंह जी खन्ना ते पंथिक सेवावां और किसानां पदी गलबात करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खन्ना साहब असीं पुछना चाहुंदे हैं कि किसानां दे उत्ते इन्ना बड़ा अत्याचार होया, किसान एक पूरे देश का पेट भरते हैं। क्या किसानों वास्ते सरकार ने इन्ना अत्याचार किया, उहदे बारे तुसीं की कहना चाहते हो? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वीर जी मैं बहुत लंबा क्योंकि बोलना जोड़ा है वक्त नहीं है, क्योंकि इस वे जी किसानों की हालात चल रहे हैं उन्होंने मैं समझ सकता कि जो इस वे किसी के घर के इस वे खाण भी पैसे ना हो या उन्होंने पूरा जीवन और उन्होंने परिवार की जिस वे पूरी गल उन्होंने परिवार के उत्ते आ जाती है तो उन्होंने दिल से की बीत रही होएगी। मैं समझदा कि सरकार नूं आ जिहड़ा मुद्दा सी बड़ा डिसेंटली हैंडल करना चाहिए सीगा। मेरी पर्सनल एक सोच है, क्योंकि इहदे विच ना अगर देखो वो भी सारा असी जो अज एक निवाला भी मूँह च पा रहे हैं सानू उन्होंने देन है किसानों की। और मैं समझदा कि किसान साडे देश की रीढ़ की हड्डी है, और अगर असी किसानों के वास्ते नहीं स्टैंड लवांगे या असी उन्होंने बारे नहीं सोचांगे तो मैं समझदा कि तुसी समझ सकते हो कि सानू एक आटे की थैली लिया के मूँह मतलब आटा गुंद के सब्जी बना के या दाल सब्जी खा के सानू मूँह च पानी होंदी है, पर वो वास्ते वो कितनी वड्डी मेहनत लगी होंदी है पिछे और कितना उन्होंने जीवन लगा होंदा, कितनी उन्होंने कड़कड़ी धुप दे विच भी अपनी सारी मेहनत करके वो सारा बनाया होंदा। और मैं समझ रहा कि इस टाइम के उत्ते सरकार नूं चाहिए सी कि अगर इन्ना उन्होंने पता है कि पिछला जिथे तक मैनू मतलब मेरी नॉलेज है पिछले तकरीबन 5-6 महीने तो जी वास्ते पिछे पंजाब दे विच भी हरियाणा च भी एजुकेशन वगैरह चल रहे सन। अगर सरकार नूं एक देखो सरकार की CID जिन्हों असीं कहते हैं या सरदार जी सरकार की जी इंटैलीजेंस होंदी है वो ये होंदी है कि बई उन्होंने पता होंदा कि की प्रिपरेशन हर स्टेट के चल रही है, तो उस हिसाब नाल उन्होंने इत्थे अगर उन्होंने पता इन्नी वड्डी गिनती के इकट्ठे होकर आ रहे हैं होर भी बाकी स्टेट्स तो आ रहे हैं, तो मैं समझदा कि सरकार नूं उन्होंने कहना चाहिए कि तुहानूं हले इन्नी लंबी गिनती जाने की लोड़ नहीं, तुसीं अपने कोई डेलीगेशन भेज दो, 5 बंदियां का भेज दो, 10 बंदियां का भेज दो, वो आ जान सरकार नाल सारी गलबात करन। उस तो बाद अगर वो सैटिस्फाइड नहीं हैं फिर वो बेशक सारे जिस तरह दोबारा आना चाह सन, लेकिन अगर वो आ भी गए हैं तो उन्होंने हर स्टेट के इस तरह उन्होंने उत्ते मतलब वाटर कैनन्स तो प्रेशर मरवाना। और सर कुछ सोचो इन्नी सर्दी के आ रहे हैं और छोटे मैं तो हैरान हो गया सर छोटे छोटे बच्चे नाल लैके अपने घर दी जनानियां बच्चे सब वो 2-3 महीने का राशन पा के लैके आए हैं कि उन्होंने उम्मीद है कि शायद इन्ना लंबा अंदोलन जाएगा। पर अज मैं एक बड़ा हैरानी होती है मैनू एक वो चैनल मैं देख रहा थी वो ये कह रहे थे कि ये सारे आतंकवादी है। मतलब मैं बड़ा सर बड़ा सरप्राइजिंग होंगे कि तुसी एक साडे जिहड़े देश की साडी मतलब साडे अन्नदाता जिहड़े हैगे असीं उन्हां नूं आतंकवादी की सोच के कह रहे हैं। मतलब साडी कोई स्टैंड है या नहीं, असीं किस मुँह सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी वास्ते अपनी चीप TRP वास्ते असीं चैनल्स तो भी बुलवा रहे हैं या बोल रहे हैं चैनल्स वाले कि जिहड़े कि भी राजनीति कर मैं उन्हें पीछे मैं देखा यूपी के कोई मंत्री ने भी शायद किया है। इट इज़ वेरी वेरी कंडेमनेबल। मैं तो इस चीज़ उत्ते बिल्कुल स्टैंड नहीं लैंदा। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਅੰਕਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਕਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਕਤਵਾਦੀ ਬਣ ਜੇ। ਜੋ ਆਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀਆਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ लगता है कोई यहो जी इन्हां दे कोल नैटवर्क ऐसा है जो मोदी जी उन्हें ध्यान नहीं कर पा रहे। सर देखो मैं एक गल कहना कि जिन्ने भी सरकार देखो जब एक प्रधानमंत्री बन जाते हैं वो प्रधानमंत्री कल्ले किसी पार्टी के नहीं होंगे, वो पूरी कंट्री के प्रधानमंत्री होते हैं। मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, तुहाडे भी प्रधानमंत्री हैं। मैं समझदा कि थोड़ा जिहा सरकार जिहड़ी है ना मुद्दों तो भटक रही है, जिहड़ी उन्होंने जिसकी इंपॉर्टेंस जिन्होंने मुद्दों को देनी चाहिए सी वो नहीं दी जा रही, क्योंकि इस टाइम समय की जिहड़ी लोड़ है वो मैंने देख रहा कि मैं जब तो पिछले 6-7 साल तो देख रहा कि सानू ना रुझेवियां दे विच उलझा दिता गया। असीं हुण अपनी रोजी रोटी दे विच इन्ना मशरूफ हो गए कि सानू जिहड़े साडे देश के होर मुद्दे उस पासे साडा ध्यान या तो नहीं जा पा रहा या नहीं जान दिता जा रहा। कुछ इस तरह का हो रहा है जिहदे वास्ते एक रिफॉर्म की चेंज की लोड़ है, क्योंकि सरकार को अगर इस तरह उन्होंने सीरियसली नहीं लिया मैं समझदा कि आने वाले जो 2-3 साल तो बाद तो साडे देश की हालात बहुत खराब हो सकते हैं, क्योंकि सरकार को सारे रिसोर्सिस हैं और इन्ना सक्षम हैगी है साडी मोदी सरकार भी कि जिहड़ी अपने लेवल के उत्ते बहुत कुछ क्लैरीफाई कर सकती है, बहुत कुछ ठीक कर सकती है। पर अगर तुसीं एक देखो सिखां नूं ते एक आदत पै चुकी है, सिखां ने जिस वेले क्या नाम है देश आज़ाद होया तो सिखां ने शहादतां दित्तियां। अज साडी जिस वेले कोई वॉर होंदी है तो सिख रेजीमेंट सब तो अगे भेजी जाती है, उत्थे साडे सिख जिहड़े हैं वो शहादतां दिंदे हैं। 84 होया उहदे वास्ते उहदे साडे सिखां दे नाल जिहड़ा है वो धक्का होया। और मैं समझदा कि अज बड़ी मैनूं एक हैरानी हो रही सी कि एक पासे ते पुलिस वाले वाटर कैनन्स पा रहे हैं उन्हां नूं सिखां दे उत्ते या जिहड़े साडे किसान हो आए ने उन्हां ते पानी पा रहे हैं, उन्हां दा धक्का हो रहा है। उस तो बाद थोड़ी देर बाद मैं देख रहा उत्थे वही पुलिस वालियां नूं लंगर बना के वो खवा रहे हैं। मतलब कितनी सरप्राइजिंग लगती है कि या तो फिर उत्थों की फिर अगर
ਫੋਰਸ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕੋਈ ਭੇਜੇ। ਲੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀਡੀਓ, ਇੱਕ ਨਾ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਡਰਾਇੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਾਨ ਲੇਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਉਹੀ ਡੰਡਾ ਖਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਹੈਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੱਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰਹੇਗਾ? ਵਿਜੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਟੀਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ 5 7 10 ਬੰਦੇ ਦਾ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨਸ ਹੈਗੀ, ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ 1 2 2 5 5 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਇਹ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਆਏ ਜਾਂ ਨਾ ਆਏ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਦੇ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਟ ਕੇ ਹੀ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਈ ਸਰਕਾਰ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੂਕ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਚੂਕ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਵਾਲਾ ਪਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਲੋਗੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਜੋ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘਰ ਅਗਰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਗਾ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਜੋ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਇਨਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਫੌਜ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਅੱਜ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੋਚਾਂਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਟੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਂ ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਨਾ, ਜੁਝਾਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਦਾ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਨੇਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕਾ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ, ਜਸਦਾ ਟੀਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ।